प्रस्तुत करता LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું વિશેષ કાર્યક્રમ MBBS ઇન રશિયા અને હું છું મૌલિક મહેતા. મિત્રો, ધોરણ 12 સાયન્સ બાદ અનેક વિદ્યાર્થીઓનું સપનું હોય છે ડોક્ટર બનવાનું. જો કે મેડિકલની મર્યાદિત બેઠકોને કારણે તમામ વિદ્યાર્થીઓનું આ સપનું સાકાર થતું નથી. તેવા સમયે આપ રશિયામાં MBBS કરી આ સપનાને સાકાર કરી શકો છો. ડોક્ટર બનવાનું સપનું કેવી રીતે સાકાર થશે અને શા માટે રશિયા MBBS માટે બેસ્ટ છે, આ તમામ વિષય પર ચર્ચા કરવા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે નિષ્ણાતોની પેનલ. આ વિષય પર ચર્ચા કરવા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે મહેમાનો. તે પૈકી સૌથી પહેલા આપણી સાથે છે ડોક્ટર દિનેશ ચિંગલા. ડોક્ટર દિનેશે રશિયાથી MBBSની ડિગ્રી મેળવ્યા બાદ MDની ડિગ્રી પણ રશિયાથી જ મેળવી છે. હાલ તેઓ PhD કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ડોક્ટર દિનેશ રશિયાની યુનિવર્સિટીમાં આસિસ્ટન્ટ લેક્ચરર છે અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે. આ ઉપરાંત આપણી સાથે છે એલેના બર્મન, કે જેઓ કલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રશિયન એમ્બેસીમાં હેડ ઓફ એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને તેમના માહિતી અને માર્ગદર્શનને કારણે અનેક ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ રશિયામાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત આપણી સાથે છે ડોક્ટર વિરલ રાજ, કે જેઓ રશિયામાં MBBSનો અભ્યાસ કર્યા બાદ અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત હોસ્પિટલમાં સેવા આપી રહ્યા છે. હું તમામ ત્રણેય મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મહેમાનોના પરિચય બાદ જો આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલો સવાલ એ છે કે દર વખત કરતા આ વખતે ચિત્ર અલગ છે, કારણ કે આ વખતે નીટની પરીક્ષા જે છે એ કમ્પલસરી થઈ છે. આપણી સાથે વાત કરવા માટે ડોક્ટર દિનેશ છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. ડોક્ટર દિનેશ, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આ વખતે MBBSમાં એડમિશન લેવું શું અઘરું પડી શકે એમ છે? શું કહેશો આપ? सर, इस बार नीट की जो परीक्षा है ये गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी हो गई है. मेरा मानना है कि ये गुजरात के स्टूडेंट्स के साथ एक डायरेक्ट अन्याय है, क्योंकि अब गुजरात में MBBS एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का कंपटीशन जो होगा वो बाकी इंडिया के उन स्टूडेंट्स के साथ होगा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं. गुजरात के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, 85% लोग गुजराती मीडियम से पढ़ते हैं, तो उनके लिए नीट की परीक्षा में अच्छा रैंक लाना और अच्छी यूनिवर्सिटीज में या गुजरात की अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा. तो मेरे ख्याल से इस साल गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए MBBS में एडमिशन गुजरात में मिलना एक मुश्किल का काम है. ડોક્ટર દિનેશ, તમે ખૂબ જ સચોટ વાત કરી છે કે આ વખતે એક સમસ્યા રહેવાની છે કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતમાં એડમિશન ન પણ મળે, અન્ય રાજ્યોમાં પણ જવું પડે. જો કે એવા વિદ્યાર્થીઓ હોય કે તેમને વિદેશમાં ભણવા જવું હોય તો તેમના માટે સારો વિકલ્પ, સારો ઓપ્શન કયો છે? सर, मैं मानता हूँ आज मार्केट में 1000 एजेंट हैं जो स्टूडेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में लेके जाने के लिए, कोई चाइना, कोई फिलीपाइंस, कोई किर्गिस्तान, कोई रशिया में भी. मेरे ख्याल से रशिया स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है. और रूस एजुकेशन रशिया में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन दिलवाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में. रशिया के पास आउट्स आज अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल, साल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, हर जगह अच्छे से काम कर रहे हैं. दिल्ली में अगर आप देखिए एम्स, सफदरजंग, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, मैं कहूँगा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह जो है रशिया के पास आउट्स काम कर रहे हैं. तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि रशिया में MBBS के एडमिशन लीजिए और रूस एजुकेशन आपको टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाएगा. તમે એક શબ્દ બોલ્યા છો, રૂસ એજ્યુકેશન. આ રૂસ એજ્યુકેશન એટલે શું? सर, रूस एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 साल से, सर 25 साल से भारतीय विद्यार्थियों को रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवाती है MBBS के लिए. रूस एजुकेशन भारत की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डायरेक्टली कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ रशियन एम्बेसी ने ऑथोराइज किया है इंडियन स्टूडेंट्स को MBBS में एडमिशन दिलवाने के लिए और उनको रशियन एजुकेशन के बारे में और जागरूक करने के लिए. તમે ખૂબ જ સરસ વાત કરી કે રૂસ એજ્યુકેશન છે જાગૃત કરે છે. આપણી સાથે એલેનાજી પણ છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. એલેનાજી, નમસ્કાર. ये रूस एजुकेशन है, उसका रोल क्या है? नमस्कार.
हिंदुस्तान में 5 कल्चर सेंटर्स हैं, कोलकाता, चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में, मुंबई में और दिल्ली में है। शुरू में सारे एडमिशन और सारे प्रोसीजर कल्चर सेंटर से हुआ था, लेकिन जब इंग्लिश आफ्टर रशिया इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स चाहने लगे वहाँ जाने के लिए, रशिया पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। तब क्योंकि सिर्फ एडमिशन करने का ये काम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा प्रोसीजर, टिकटिंग, ड्रॉपिंग, पिकिंग, सारा ख्याल रखना रशिया में, तो ये बहुत बड़ा काम है। और दूसरी तरफ से हम लोगों को बहुत दिक्कत पड़ा सारे एजेंट्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स का मन है रशिया जाने का, और कैसे क्या है, जो भी कोई ऑफर करेगा तो उसके पास जाते थे। फिर 1-2 साल के बाद फिर जब प्रॉब्लम शुरू हो गई तो सारे स्टूडेंट्स कल्चर सेंटर में भागने लगे। फिर तरीका क्या था, फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रूस एजुकेशन, जो ऑथराइज्ड बाय रशियन एम्बेसी, बाय रशियन कल्चर सेंटर, जो हमको पूरा विश्वास है, जिसके साथ हम लोग साथ साथ काम करते आज तक, और हम लोग सिल्वर जुबली बनाने वाले हैं। तो ये सिर्फ एसोसिएशन अकेले काम नहीं करते, जैसे मैंने कहा था, सारी इवेंट्स, सारे प्रोग्राम्स, सब कुछ हम लोग साथ साथ करते हैं। वीज़ा, इनविटेशन लेटर्स, वीज़ा, टिकट्स, सब कुछ एक साथ। तो एक तरफ कल्चर सेंटर और दूसरी तरफ रूस एजुकेशन, तो और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। It's very easy and to work now for students, for the parents, and for Russia as well. Thank you. मैडम, आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे, इंडियन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? We are very happy to have Indian students in Russia, because we have it's not only the education, it's a bond. It's bond between a new generation, Russian generation, Indian generation. और मैं इंडिया में रहती हूँ, और जब भी कोई कभी तकलीफ होता है तो बहुत बार ऐसे हुआ, हॉस्पिटल जाके कोई डॉक्टर मिल जाएगा, ऐसे रशियन बोलने वाला है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप प्लीज रशिया जाइए, और इट्स वेरी राइट चॉइस। વેલકમ. મેડમ છે એ વિદ્યાર્થીઓને વેલકમ કરી રહ્યા છે, અને રશિયામાં ભણવાનો એક અનોખો અનુભવ થશે તેવું કહી રહ્યા છે. આપણી સાથે ડોક્ટર દિનેશ છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. ડોક્ટર દિનેશ, જે રીતે મેડમે કહ્યું કે રશિયામાં એક અભ્યાસનો એક અનોખો અનુભવ છે, પણ જે રૂસ એજ્યુકેશન છે તેની સ્પેશિयल सर्विसेज શું છે? सर, जैसा मैडम ने बताया कि रूस एजुकेशन पिछले 25 साल से भारतीय विद्यार्थियों को रशिया में एमबीबीएस के लिए लेके जा रहा है, तो हमारे पास एक इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हमें बच्चों की हर छोटी से छोटी आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले से ही पता है, और हम लोगों ने सब वो इंतज़ाम किए हैं कि बच्चों को वहाँ जाने में या एडमिशन प्रोसीजर में कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। हम लोग बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेके उसके बाद बच्चों को ऑफिस तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों का सारा प्रोसीजर, चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे वो लोन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो उनका वीज़ा का कोई काम हो, टिकट्स की बुकिंग हो, रशिया का ट्रैवल, वहाँ जाके उनको रिसीव करना, यूनिवर्सिटी तक लेके जाना, हॉस्टल प्रोवाइड करना, मेडिकल का, अगर बच्चा कोई बीमार हो जाए उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिकल इंश्योरेंस, हर चीज़ में रूस एजुकेशन उनके साथ है। रूस एजुकेशन बाकी एजेंट्स की तरह बच्चों का एडमिशन तक नहीं, बल्कि हमारा मानना है कि हमें बच्चों के साथ उनकी डिग्री खत्म होने तक, उनके कॉन्वोकेशन तक उनके साथ रहना है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रूस एजुकेशन के सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। बच्चों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो रूस एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव से वहाँ पे मिल सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको किसी और एजेंट्स के थ्रू, किसी और कंपनी के थ्रू ऐसा सर्विस आपको नहीं मिलेगी जो रूस एजुकेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है। સર, અત્યારનો જે જમાનો છે પબ્લિસિટીનો છે, ઘણા લોકો પબ્લિસિટી કરે છે કે એમબીબીએસ ઇન ચાઇના, એમબીબીએસ ઇન યુક્રેન, પણ રૂસ એજ્યુકેશનમાં જ પસંદ કરવું એ બેસ્ટ શા માટે છે? सर, रूस एजुकेशन कल्चरल सेंटर ऑफ रशियन एम्बेसी से डायरेक्टली ऑथोराइज्ड है, इसलिए रूस एजुकेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोवाइड करवाएगा। वो यूनिवर्सिटीज जहां की डिग्री खत्म करने के बाद आप इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। आज हमारे पास आउट्स एग्जाम्स क्लियर करने के बाद इंडिया में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर जगह काम कर रहे हैं। तो रूस एजुकेशन से एडमिशन लेना मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, किसी प्राइवेट में नहीं, किसी धोखाधड़ी के अंदर नहीं फंसना। कोई किसी तरह का भी पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कोई डाउट रूस एजुकेशन के लिए हो ही नहीं सकता। રશિયામાં ભણ્યા બાદ ભારતમાં પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો એ કેવી રીતે થઈ શકે? આપણે એ સવાલનો જવાબ જાણીશું ડોક્ટર વિરલ પાસેથી, કારણ કે વિરલ ત્યાં ભણી ચૂક્યા છે અને હાલ તેઓ ગુજરાતમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે। આ સવાલનો જવાબ આપણે મેળવીશું બ્રેક બાદ। આપ જોતા રહો MBBS ઇન રશિયા। હવે વેનિસ, રોમ, પિઝા અને કોલેઝિયમ અમદાવાદમાં વેકેશન 2016 લાવી રહ્યું છે ઇટલી અમદાવાદમાં। તારીખ 20મી મે થી 30મી મે દરરોજ સાંજે 4 કલાકથી રાત્રે 10 કલાક સુધી એટ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ અમદાવાદ। रब की बनाई इस सुंदर दुनिया में जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया उसे समाज ने? एक सच जो है आपकी कल्पना से परे, शक्ति अस्तित्व के एहसास की। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। આ લીમડાનો લેપ કરાયેલા યુરિયાથી કયા કયા લાભ છે? એક તો આનો વપરાશ ઓછો થાય છે અને આમાં લીમડાના હોવાના કારણે જીવડા પણ ઓછા લાગે છે, માટી અને પાક ખીલી ઉઠે છે। આ લીમડાનો લેપ કરાયેલા યુરિયાનો ઉપયોગ ફક્ત ખેતી માટે જ કરાય છે। આ વર્ષે યુરિયાનું રેકોર્ડ ઉત્પાદન થયું છે। હવે આ લીમડાનું લેપ કરાયેલું યુરિયા દરેક જગ્યાએ સહેલાઈથી મળે છે। આ તો બહુ સારી વાત છે। લીમડાથી લેપ કરાયેલા યુરિયાનું વરદાન, મબલક પાક, ખુશહાલ ખેડૂતો। વીલ, મારો પાવડર આનાથી સારો છે। તારો વીલ શું આવા ફીણ આપશે? જો આને કહેવાય સફાઈ, ઊંડે સુધી સફાઈ। મેં આપણી બાલદીઓ બદલી નાખી હતી ભાભી। હું પણ બદલી નાખું છું। હા, મારો પાવડર। Congratulations, आपने रास्ताમાં ખોવાઈ ગયા। Guys, chill. I'm in control. बिना परमिशन તારા પપ્પાની ગાડી કોઈ ફસાઈ ગયો ને તો જાશે દાઢી। ટ્રિપ્સ એ જ યાદ રહી જાય જે એસ પર પ્લાન ન થાય। એવી જ ટ્રિપ્સ માટે છે JK ટાયર રેન્જર સિરીઝ વિથ સુપીરિયર બ્રેકિંગ। સ્ટોપ ફ્રોમ 100 to 0 in 4 seconds। JK ટાયર, टोटल कंट्रोल। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। મારી બિઝી લાઈફને લીધે મારા વાળ બને ડ્રાય એન્ડ રફ। હવે હાજર છે પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા ઉપયોગ કરાતું સોલ્યુશન ટ્રેસમે સ્પા રિજુવિનેશન। કન્ડિશનરને માત્ર 3 મિનિટ માટે મસાજ કરો અને મેળવો ડીપ નરિશમેન્ટ સાથે સોફ્ટ અને શાઇની વાળ। જ્યારે મારા વાળ હોય સોફ્ટ અને શાઇની, આઈ વોક 2 inches taller। સેલા સ્ટાઇલ વાળ ઘરે જ દરરોજ। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો એક વિશેષ રજૂઆત MBBS ઇન રશિયા અને હવે આપણી સાથે જોડાયેલા છે હેમાંગિનીબેન વ્યાસ। એક એવા વાલી છે કે તેમના પુત્ર રશિયામાં ભણી રહ્યા છે અને તેઓ ખૂબ જ અત્યારે ટેન્શન ફ્રી છે। આપણી સાથે હેમાંગિનીબેન છે, વાત કરીએ તેમની સાથે। હેમાંગિનીબેન, દરેક માતા પિતા ચિંતિત હોય છે બાળકની સિક્યુરિટીને લઈને, તો ત્યાં અત્યારે કેવી સિક્યુરિટી છે? તમારા બાળક સાથે તમારી વાત થતી હશે, શું કહે છે તમને? ના, સારી હોય છે સિક્યુરિટી। હોસ્ટેલમાં પણ કડક કાયદા નિયમો પ્રમાણે જ ચાલવાનું હોય છે અને ત્યાંના કાયદા પણ સારા છે છોકરાઓ માટે।
10 વાગ્યા પછી હોસ્ટેલની બહાર નથી નીકળવાનું હતું. એ લોકોને અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ને બધું સારું જ આપણું છોકરું કોઈ દિવસ આડાવા રસ્તે ના જશે કે એ લોકો ધ્યાન પણ ખૂબ સારું રાખે છે છોકરાઓનું અને છોકરાઓને ત્યાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી. રૂસ એજ્યુકેશન છે એમની સાથે રહે છે. ડોક્ટર વિરલ, આપને હું પૂછવા માંગીશ કે રૂસ એજ્યુકેશન આ બધી સંભાળ તો લે જ છે, પણ દરેક વિદ્યાર્થીના મનમાં એક ટેન્શન હોય છે કે ભાઈ વિદેશમાં અભ્યાસ કર્યો છે, વિદેશમાં MBBS થયા છીએ, તો પછી હવે ભારત આવીને પોતાનું કરિયર કઈ રીતે શરૂ થશે, એ બાબતે આપનું શું કહેવું છે? આપણે જોઈએ તો એમાં એવું છે કે ખાલી માત્ર રશિયાથી જ ભણીને આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ MCAની એક્ઝામ આપવાની હોતી નથી. એના માટે એક એવો નિયમ છે કે દુનિયામાં કોઈ પણ દેશમાં, અમેરિકા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, ઇંગ્લેન્ડ છે, તો કશેથી પણ જો MBBS કરીને આવ્યા હોય તો એમને ઇન્ડિયામાં આવીને મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની એક સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ આપવાની હોય છે. જે સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટના 300 ગુણ હોય છે. એ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટમાં તમારે 300માંથી મિનિમમ 150 ગુણ લાવવાના હોય છે. નેગેટિવ માર્કિંગ હોતું નથી. પ્લસ તમે જે 6 વર્ષ દરમિયાન જે બાળકે 18 સબ્જેક્ટનો જે અભ્યાસ કરેલો હોય છે અને એમાંથી સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટમાં સવાલો પૂછાતા હોય છે, જેનો બાળક આસાનીથી જવાબ આપી શકે છે અને ત્યાર પછી ભારતની અંદર એમ પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે. આ બાબતે સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટની તૈયારી કરવા માટે રૂસ એજ્યુકેશન એ રશિયામાં પણ ક્લાસીસ ચલાવે છે, જે ઇન્ડિયાના ઓથોરાઇઝ જે MCAના ડૉક્ટરો છે જે ટીચિંગ કરાવે છે એમને ત્યાં બોલાવે છે અને બાળકને ક્લાસીસ કરાવડાવે છે, જેનાથી બાળક જ્યારે ભારત આવે છે ત્યારે એમને MCAનું ક્લિનિંગ કરવા માટે, સ્ક્રીનિંગ ક્લિનિંગ કરવા માટે કોઈ તકલીફ પડતી નથી. તો આટલી બધી ઘણી બધી એવી MCA સ્ક્રીનિંગની જે તકલીફ છે બાળકના મગજમાં, એના માટે રૂસ એજ્યુકેશન ખૂબ મદદ કરે છે. ડોક્ટર દિનેશ, રૂસ એજ્યુકેશન એડમિશન અપાવે છે અને પાછી MCAની એક્ઝામની પ્રિપેરેશન પણ કરાવે છે. ત્યારે આ જે પ્રિપેરેશન ચાલતી હોય છે ત્યારે તમે જે શું વોચ રાખતા हो છો, कोचिंग क्लास कई रीते चलता हो? सर, हम लोग रशिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रूस एजुकेशन स्पेशली इंडिया से टॉप प्रोफेसर्स को रशिया लेके जाते हैं. वहाँ स्टूडेंट्स के लिए MCI की कोचिंग क्लासेस होती है इंडियन सिलेबस के हिसाब से, और हमारा एक ही मोटिव है कि सारे बच्चे आके यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI क्लियर कर लें और इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल्स में काम करें. हम लोग ये MCI की कोचिंग रूस एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाता है. इस साल से हम लोगों ने कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ टाई अप करके यहाँ से प्रोफेसर्स हम लोग हर साल वहाँ लेके जाएंगे रशिया में, और हमारा एक मेन एम है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स के सारे मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, वो रशिया में पढ़ते पढ़ते ही सब लोग वो क्लियर कर लें, ताकि वापस आके MCI का एग्जाम पास करने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो. ટૂંકમાં કેટલાક લોકોએ જે MCI નો જે હાવ ઊભો કર્યો છે, જે ડર ઊભો કર્યો છે, એ ડરને રૂસ એજ્યુકેશન તોડી નાખે છે અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ સરસ વાતાવરણ આપે છે. ડોક્ટર દિનેશ, ખરેખર તમે અફલાતુન વાત કરી. ડોક્ટર વિરલ, હું આપની પાસે આવીશ અને એ જ પૂછવા માંગીશ કે રૂસ એજ્યુકેશનમાં તમે ભણી લો પછી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિશે આપ શું કહેશો? રૂસ એજ્યુકેશનથી રશિયામાં જ્યારે વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરે છે પછી એ રશિયન ડિગ્રી છે એ આખી દુનિયામાં વેલિડ છે, રાઈટ? રશિયન ડિગ્રી છે તે WHO માન્ય છે, તો એનાથી વિદ્યાર્થી ભણ્યા પછી અમેરિકા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, UK છે, કેનેડા છે, એવા કોઈ પણ દેશમાં નોકરી કરી શકે છે. તેમજ તેના માટે જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટી બી દુનિયાના બીજા દેશોમાં વધી જાય છે. એમ વાત કરવા જઈએ તો દુનિયાના બીજા દેશોમાં તો જોબ મળે જ છે, પણ આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતની અંદર મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની એક્ઝામ આપ્યા પછી બાળકને સરકારી નોકરી તેમજ પ્રાઇવેટ નોકરી પણ સારી એવી મળી શકે છે. તેમજ આપણે જોવા જઈએ તો દેશના ઘણા બધા જે સારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે જેનું ખૂબ નામના છે, એવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં પણ હમણાં રશિયાથી ભણીને આવેલા છોકરાઓ સારી એવી પોસ્ટ પર ને ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. ટૂંકમાં સફળતાની ઉડાન માટે રૂસ એજ્યુકેશનમાં જો તમે ભણો તો ખૂબ જ આગળ વધી શકો છો. ડોક્ટર દિનેશ, પહેલા તો એડમિશન માટે વિદ્યાર્થીઓએ શું કરવાનું હોય છે? रूस एजुकेशन इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भेजता है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ये यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री, उनका कोचिंग का प्रोग्राम आज से नहीं, पिछले 5 साल से नहीं, बल्कि दशकों से, सेंचुरी से, युगों से ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इंडियन स्टूडेंट्स 55 साल से रशिया में जा रहे हैं और आज सक्सेसफुली पूरे वर्ल्ड में हर जगह काम कर रहे हैं. ये डिग्रीज WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, USA में रिकॉग्नाइज्ड है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में,
यूके में, इंडिया में, गल्फ कंट्रीज, दुबई, हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया से अपने एमबीबीएस करने के बाद किसी भी कंट्री में, किसी भी लेवल में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। આ વિશેષ રજૂઆતમાં સમય થયો છે બ્રેકનો અને બ્રેક બાદ ડોક્ટર દિનેશ પાસેથી જાણીશું કે કેવી છે રશિયાની કોલેજ, કેવી છે યુનિવર્સિટી અને રૂસ એજ્યુકેશન કેવી રીતે રશિયામાં મિની ઇન્ડિયા સર્જે છે। આપ જોતા રહો આ વિશેષ રજૂઆત। IANT, India's premium hardware networking and software training institute. भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। ભાઈ માની ગયા પ્રકાશ, તું હંમેશા કંઈક ને કંઈક નવું કરે છે। આવો તમને એક નવી કમાલ બતાવું। પર્મા ક્લચ ટેકનોલોજી વાળું મારું નવું જોન ડીયર ટ્રેક્ટર। પર્મા ક્લચ? સતત ઓઇલ મળતું હોવાથી ક્લચ પ્લેટ ઓછી ઘસાય છે અને એની આવરદા વધે છે। પર્મા ક્લચ એટલે મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ ઓછો, સેટિંગ્સની ઝંઝટ નહીં અને કામમાં કોઈ અડચણ પણ નહીં। જોન ડીયરના 5C સિરીઝ ટ્રેક્ટર્સ આવિષ્કારી પર્મા ક્લચ ટેકનોલોજી સાથે આણે લાવી ટ્રેક્ટર જગતમાં ક્રાંતિ અને અપાવી 100% મનની શાંતિ। મમ્મી ચાહે બાંધેલા વાળ, હું ચાહું છુટ્ટા વાળ, તો ટોસ કરીએ હેડ્સ હોય કે ટેલ। હવે મેળવો સુંદર છુટ્ટા વાળ ફક્ત ₹1 માં। ક્લિનિક પ્લસના સાશીના દરેક વપરાશથી વાળ બને વધુ મજબૂત, જેથી તમે રાખી શકો વાળને છુટ્ટા હંમેશા। હવે દરેક ક્લિનિક પ્લસ સાશી સાથે મેળવો 20% એક્સ્ટ્રા। વધુ મજબૂતી, વધુ ક્લિનિક પ્લસ। કાનકો અરિગાતો નવી બોલી શીખીને નવું નસીબ ઘડવા નીકળ્યા છીએ। કોન્નિચિવા ખૂબીઓમાં વધુ એક ખૂબી ઉમેરવા નીકળ્યા છીએ। હવે સેલ્ફ સ્ટાર્ટ સાથે નવી સીડી ડિલક્સ। ખૂબીઓમાં વધુ એક ખૂબી। મમ્મા, સૂરજને મેજિકથી આમ ગાયબ કરીએ। આકાશના ટુકડાથી નાઈ નાઈ કરીએ। સમરમાં લાગીએ આપણે ફ્રેશ ફ્રેશ। મારી મમ્મી લાગે જાણે પ્રિન્સેસ। પેઝમાં છે મિન્ટ એક્સ્ટ્રેક્ટ અને ગ્લિસરીન, જે બનાવે ત્વચાને સોફ્ટ અને ફ્રેશ। સમઝમાં પણ ડિઝની ફ્રોઝન નાઉ ઓન DVD। મિત્રો, સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે રશિયા ભણવા જશું તો ફી કેટલી થશે? આ જ સવાલનો જવાબ આપણને ડૉક્ટર દિનેશ આપશે। ડૉક્ટર દિનેશ, ઇન્ડિયામાં જ્યારે મેનેજમેન્ટ કોટાથી એડમિશન લેવાતું હોય છે ત્યારે તેનો ખર્ચો તો 50 લાખથી 1 કરોડ સુધી પહોંચી જતો હોય છે, તો રૂસ એજ્યુકેશન દ્વારા જે MBBS કરાવાય છે તેની ફી શું હોય છે? रूस एजुकेशन रशियन एम्बेसी के कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली काम करता है। हमारे पास रशियन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कुछ सब्सिडाइज्ड पैकेज फीस अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट्स का खर्चा 9 लाख से 25 लाख तक आता है। डिपेंड करता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है। प्लस हमारे पास एक्सक्लूसिव कुछ स्कॉलरशिप सीट्स भी हैं। रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रूस एजुकेशन फ्री में MBBS करवा सकता है। तो आप आज ही आइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और रशिया में फ्री में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छे डॉक्टर बनके इंडिया वापस आइए।
ડોક્ટર વિરલ, તમે તો રશિયામાં ભણ્યા છો, તમે ત્યાં રહ્યા છો, તો ત્યાં રહેવાની જે સુવિધા હોય છે એ કેવી હોય છે? તમે ખૂબ સરસ વાત કરી. દરેક વિદ્યાર્થીના જ્યારે વાલી તેમને રશિયા મોકલે છે ત્યારે એમના દરેકના મનમાં એક એવો પ્રશ્ન હોય છે કે ત્યાં જઈને બાળકને પાયાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો મળી રહેશે કે નહીં. તો હું એવું જ કહેવા માંગુ કે રશિયાની અંદર છે ને રહેવા માટે જે આપણી હોસ્ટેલ હોય છે એ 3 ટાઈપની હોય છે. હવે પહેલી ટાઈપ એવી છે કે જે આપણા ઇન્ડિયાની અંદર જે હોય છે, જે કોમન હોસ્ટેલ હોય છે, બોયઝ ને ગર્લ્સ હોસ્ટેલ હોય છે, જેની અંદર બધું કોમન એટેચ ફેસિલિટીઝ ને બધું હોય છે, એવી રીતની એક હોસ્ટેલ હોય છે. બીજી હોસ્ટેલ એવી હોય છે કે જેની અંદર ફ્લેટ ટાઈપ હોસ્ટેલ હોય છે, જેની અંદર એક મોટો રૂમ હોય છે, એક નાનો રૂમ હોય છે અને એટેચ ટોયલેટ, બાથરૂમ ને કિચન હોય છે. નાના રૂમની અંદર 2 વિદ્યાર્થી રહેતા હોય છે, મોટા રૂમની અંદર 3 વિદ્યાર્થી રહેતા હોય છે, જે બ્લોક ટાઈપ હોય છે. અને જે ત્રીજી હોસ્ટેલ હોય છે તે ટોટલી ફ્લેટ ટાઈપ હોય છે, જેની અંદર એક રૂમ હોય છે જેમાં 3 વિદ્યાર્થી રહેતા હોય છે અને એટેચ ટોયલેટ, બાથરૂમ તેમજ બધી સગવડો હોય છે. હવે રશિયાની દરેક હોસ્ટેલની અંદર સિક્યુરિટી ને બધી સગવડો તો હોય છે, તે છતાં પણ પાયાની જરૂરિયાતની વાત કરીએ તો ઇનકેસ વિદ્યાર્થીઓને જાતે જમવાનું બનાવવું હોય તો તેના માટે કિચન હોય છે. પ્રોપરલી જે બેડિંગ્સ ને બધું ચેન્જ કરવા માટેની હોસ્ટેલ તરફથી ખૂબ સારી સુવિધાઓ હોય છે. તેમજ વિદ્યાર્થીને ત્યાં કોઈ પણ તકલીફ હોસ્ટેલમાં ન પડે, સ્પેશિયલી ઠંડીની વાત કરીએ તો ઠંડીમાં પણ તકલીફ ન પડે તેના માટે હીટર્સ ને બધું પ્રોવાઇડેડ હોય છે. અને મૂળભૂત જરૂરિયાતોમાં ટ્રાવેલિંગથી માંડીને બધી જ ત્યાં ફેસિલિટી ટોટલી છે. અને આ બધી ફેસિલિટીની અંદર આપણે રૂસ એજ્યુકેશન ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. આપણના વિદ્યાર્થીઓને કંઈ પણ ત્યાં ન ખબર પડતી હોય તો રૂસ એજ્યુકેશન એ કન્ટિન્યુ માર્ગદર્શન આપે છે, જેથી વિદ્યાર્થીની બધી તકલીફો સરળ કરી શકાય. ટૂંકમાં આપનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે રૂસ એજ્યુકેશન ત્યાં ખરા અર્થમાં માતા પિતા બની જાય છે બાળકોના. હું આપને પૂછવા માંગીશ ડૉક્ટર દિનેશ કે જે રીતે ડૉક્ટર વિરોલે વાત કરી કે રહેવાની સુવિધા તો છે, પણ એક વાત છે કે આપણા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીને ભારતના વિદ્યાર્થીઓ ખાવાના શોખીન હોય છે, જમવાના શોખીન હોય છે, તો એમને ત્યાં આહારમાં કોઈ તકલીફ ન પડે એટલા માટે રૂસ એજ્યુકેશન શું ત્યાં દેખરેખ રાખે છે? रूस एजुकेशन जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाता है उन यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बड़े त्यौहार इंडिया के सेलिब्रेट किए जाएं. दिवाली, होली, नया साल, ईद, हर तरह के फेस्टिवल्स वहाँ सेलिब्रेट होते हैं, जिसमें सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि रशियन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. इसके साथ साथ इंडिया के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स की टीम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं. बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हमारे स्टूडेंट्स ने हर स्पोर्ट्स में अच्छा नेशनल लेवल पे भी मेडल्स जीते हैं. इसके साथ साथ हम लोग भारत का जो सबसे प्रिय खेल क्रिकेट, उसका एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल रशिया में. इस साल उस टूर्नामेंट में 16 टीमें थी, 16 टीम्स एक क्रिकेट टूर्नामेंट में. तो रूस एजुकेशन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि उनको उनके घर की याद ना सताए और उनको एक मिनी इंडिया रशिया में ही मिले. ટૂંકમાં મિની ઇન્ડિયા રશિયામાં પણ ઊભું થાય છે. બીજી એક વાત કરીએ ડૉક્ટર દિનેશ કે તમે અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં સેમિનાર યોજો છો. આ સેમિનારમાં વાલી અને વિદ્યાર્થીને પ્રત્યક્ષ રીતે માહિતી મળે છે, તો એ સેમિનારનો અનુભવ આપનો કેવો રહેતો હોય છે? गुजरात में भी हम लोग यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स को लेके आए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. स्टूडेंट्स आए, उन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करी, अपने डाउट्स क्लियर किए और ऑन स्पॉट एडमिशन लिया. ऑलरेडी हम लोगों ने गुजरात से 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन कर लिया है और हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये नंबर और बढ़ेगा. ડોક્ટર દિનેશ, જે લોકો સેમિનારમાં નથી આવી શક્યા પણ અત્યારે આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે અને પછી એમને તમારો સંપર્ક કરવો છે, તો એ કઈ જગ્યાએ આવી શકે? सर वैसे तो रूस एजुकेशन के ऑफिस रशियन कल्चरल सेंटर जितने हैं 5 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, हर जगह ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, त्रिवेंद्रम, चेन्नई और कैलकाटा. लेकिन इसके अलावा रूस एजुकेशन के ऑफिसेज हर एक स्टेट में भी हैं. गुजरात के स्टूडेंट्स के स्पेशली हम लोगों ने एक ऑफिस अहमदाबाद में खोला है जो कि श्यामल 4 रास्ता पर है. तो गुजरात के स्टूडेंट्स जो सेमिनार में नहीं आ सके, जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिल सके, वो आके हमारे ऑफिस में हर तरह की माहिती ले सकते हैं. हमारा स्टाफ कोशिश करेगा उनकी मदद करने की, उनको राइट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की और उनका एक सपना जो है MBBS करने का, वो साकार करने में उनकी हेल्प करने की. ડોક્ટર વિરલ, હું આપને ટૂંકમાં પૂછવા માંગીશ કે તમે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને એક સિનિયર વિદ્યાર્થી તરીકે જો મેસેજ આપવા માંગશો તો શું કહેશો?
એક મેસેજ આપવા માંગુ તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવું હોય છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં ખૂબ મુશ્કેલી હોય છે, એ પ્રોપર ડિસિઝન નથી લઈ શકતા હોતા કે હું અહીંયાથી પછી રશિયા જઈશ ત્યાર પછી મારું સ્ટડીઝ ને બધું કેવું હોય છે, અને તેના લીધે બાળકના માતા પિતા પણ ગૂંચવાયા કરતા હોય છે. તો મારું વિદ્યાર્થીઓને એટલું જ કહેવાનું કે અમે લોકો જે જૂના વિદ્યાર્થીઓ છે એ હમણાં ગુજરાતમાં સારી એવી જગ્યાએ કામ કરી રહ્યા છે, સારી હોસ્પિટલોમાં કામ કરી રહ્યા છે. તો રશિયાથી આવ્યા પછી અહીંયા કોઈ જાતની તકલીફ પડતી નથી. પ્લસ ત્યાં રૂસ એજ્યુકેશન અમને એટલી બધી સારી રીતે મદદ કરી આપે છે કે તમને કોઈ ત્યાં તકલીફ થતી નથી, અને 6 વર્ષ જે બાળકના ત્યાં રશિયામાં છે એ રૂસ એજ્યુકેશનની મદદથી ખૂબ સારી રીતે જાય છે. તો બાળકોના માતા પિતાએ પણ એટલું જ વિચારવું જોઈએ કે જો બાળકોનું ફ્યુચર ત્યાં સારું એવું હોય છે તો પછી અહીંયા ગાડી થતા ડોનેશન્સને બધાથી બચીને પોતાના બાળકને રશિયા મોકલીને ભણાવવું એક ખૂબ સારું ઓપ્શન છે આપણા માટે. ડોક્ટર વિરલ, હેમાંગીનીબેન અને ડોક્ટર દિનેશ, આપનો ખૂબ આભાર. આપ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને આટલી સરસ માહિતી બાળકોને આપી, વિદ્યાર્થીઓને આપી, માતા પિતાને આપી. અને મિત્રો, તમે પણ જો વિચારતા હો કે MBBS કરવું છે, તમે પણ જો વિચારતા હો કે રશિયા જવું છે, તો ખરેખર તમારા માટે રૂસ એજ્યુકેશન એ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર. બચ્ચા પાર્ટી રમી રહી છે, મેં એમને પૂછ્યું કે તમારા મમ્મી લંચ બોક્સમાં શું આપે તો તમને સૌથી વધારે ભાવે, તો દરેકે એ જ કહ્યું છે કે મમ્મી જે પણ આપે છે અમને નથી ભાવતું, તો બસ બાળકો માટે સ્પેશિયલી લંચ બોક્સમાં આપી શકાય તેવી રેસીપી લઈને હું આવી રહી છું. ફાસ્ટ તડકામાં બપોરે 2:30 કલાકે प्रस्तुत करता द न्यू टफ एंड स्टाइलिश TUV 300. નમસ્કાર, હું છું ધ્વનિ. સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. બુલેટિનની શરૂઆતમાં જોઈએ ટોપ 10 ન્યૂઝ.